हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। मारी यूट्यूब चेनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमणा सोशल मीडिया में मैसेज वायरल थी रह्यो छे तथा कॉमेंट में पण घणा लोग पूछी रह्या छे मने के शुं विद्या सहायकनी भरती अटकी जशे, रूकी जवानी छे के शुं न्यूज़ छे अने शा माटे आ न्यूज़ फैलाई रह्या छे। तो एमना विषे बात करूँ हूँ। तो आ न्यूज़ एटला माटे वायरल थई रह्या छे के सौने खबर ज छे के हमणां ओबीसी अने एससी ना आंदोलन चाली रह्या छे पूरी अनामत आपवा माटे, केम के पूरती अनामत आपता नथी ए लोकोने अने अनामतमांथी पण कटिंग करवामां आवे छे। अने आ भरतीमां एवुं छे के ए बे केटेगरीने वधारे फटको पड़शे, केम के ए लोकोना फॉर्म वधारे भरायेला छे अने अनामतनी जग्या पण ओછી छे। एससी ने खास करीने अनामत ओછી मळे छे, 7% ज मळे छे अने ओबीसी ने 27% मळे छे। परंतु बंनेओना फॉर्म वधारे छे अने अनामत ओછી छे, परंतु एमने एटली पण पूरती अनामत आपवामां आवती नथी। तेथी करीने ए लोको आंदोलन करी रह्या छे। एससी समाजवाळा तो रजूआत करवा गया हता अने ओबीसी समाजवाळा आंदोलन करवा गया हता। ते आपणे सौने खबर ज छे, आपणे न्यूज़ जोईए छे। तो आंदोलन दरमियान केटला उमेदवारो एवुं पण कही रह्या हता के जो अमने पूरती अनामत नहीं मळे तो अमे कोर्ट केस करीशुं अने गमे तेम करीने अमारी अनामत तो अमे पूरी लईशुं ज। तो त्यारबाद घणा मैसेज वायरल पण थया हता अने शॉर्ट पण घणा आव्या हता, जे मैं पण वाँचेला छे के विद्या सहायकनी भरती शुं अटकी जशे, शुं फरीवार कोर्ट केस थशे। तो ना अटके। हूँ तमने ए कहेवा मांगू छूँ कि विद्या सहायकनी भरती नहीं अटके, केम के अनामत आ लोकोने पूरती मळी जशे अने कदाच ए लोकोने जे जग्याओ ए लोकोनी जे अनामतनी जग्याओ छे ते कदाच पूरती आपवामां आवती ज छे अने नहीं आवती होय तो कदाच आ ए लोकोनी खाली रजूआत थई छे एटले ए भरती बोर्डने पण खबर पड़ी ज गई हशे के आ लोकोनी रजूआत योग्य छे। केम के अत्यार सुधी कोई रजूआत ज नहोतुं करतुं, जे जेटली ज अनामत आपे तेटली मोंघा मोढे लई लेता हता। परंतु आ समाज हवे अत्यारे जे दरेक समाज सद्धर थई रह्यो छे। दरेक समाजना लोको भणेला गणेला छे, एमने पण खबर पड़े छे के केटली अनामत आपे छे अने केटली अनामत नथी आपता। तो अने बीजी वात के जे पण समाजना दरेक समाजने जे पण रजूआत करो तो शांतिथी करो। दरेक भाईओ बहनोने विनंती के शांतिथी रजूआत करो अने कोर्ट केस में न पड़े तो एटलुं वधारे सारूं। केम के ऑलरेडी एक कोर्ट केस मांथी निकळ्या छे अने छतां पण कोर्ट केस शरू छे तो हजी एनो निर्णय आव्यो नथी अने कोर्ट केस करवाथी कोई भरती अटकी जवानी नथी। कोर्ट केस करशे तो कदाच एवुं पण होई शके के ए समाजनी जग्याओ बाकात राखवामां आवशे अने कोर्ट केस शरू राखवामां आवशे अने बीजा समाजने भरती शरू करी देशे। जे रीते आ निर्णय आगळ चाल्यो छे आपणे जोयुं छे एवो निर्णय के एमना माटे भरती अटकाई न जाय। केम के जे लोकोए कोर्ट केस कर्यो तो एमनो कोर्ट केस शरू छे, तारीख पर तारीख आप्या राखे छे अने बीजा जे लोकोए कोर्ट केस नथी करेलो ने पास उमेदवार छे ते उमेदवारोनी भरती आगळ वधारवा माटे हाईकोर्टे निर्णय आपी दीधो छे, मंजूरी आपी दीधी छे। तो कदाच आ लोको पण कोर्ट केस करे तो भरती ना अटकी जाए। ए जे समाजना कोर्ट केस करे ए समाजनी जग्याओ बाकात राखवामां आवशे अने बीजी भरती आगळ वधारवा माटे मंजूरी आपी देवामां आवशे अने ए समाजने स्थगित करी देवामां आवशे के भाई आ समाजना लोकोए कोर्ट केस करेलो छे तो ए समाजने हमणां कोर्टनो ज्यां सुधी चुकादो न आवे त्यां सुधी ए लोकोने राह जोवी पड़शे। केम के भरती तो न अटकी जाए। भरती नानी होय ने तो हजी थोड़ीक जग्या होय ने तो अटकी जाए। आ मोटी भरती छे, कोई एक थी भरती न अटकी जाए। कोई एक के कोई हाँ हमणां दरेक समाजना उमेदवारो कोर्ट केस करे तो भरती चोक्कसथी अटकी जाए, परंतु कोई एक समाजना उमेदवार करे तो भरती न अटकी जाए। केम
કેમ કે ભરતી મોટી સંખ્યામાં થવાની છે અને કોઈ એટલા ઉમેદવાર માટે બીજા વધારે ઉમેદવારોને નુકસાન થાય અને એ લોકોની નોકરી છીનવાઈ જાય એવું કોઈ દિવસ નિર્ણય ન લે કોર્ટ. એટલે એ ટેન્શન બિલકુલ ન લેતા કે કોર્ટ કેસ કરવાથી ભરતી અટકાઈ જાય. અને હું તો દરેક સમાજના ભાઈઓ અને બહેનોને વિનંતી કરું કે હા, દરેકને પોતપોતાની અનામત પ્રમાણે જગ્યાઓ મળવી પણ જોઈએ. એ લોકોને જે 27% છે એ પૂરી મળવી જોઈએ, SCને જે 7% છે એ પણ એમને પૂરી જ મળવી જોઈએ. તો જ અનામતનો લાભ લીધો કહેવાય, નહીંતર પછી અનામતનો લાભ લીધો ન કહેવાય ને. એટલે દરેક સમાજને પોતપોતાની જગ્યાઓ મળવી જ જોઈએ, પરંતુ એમના માટે કોર્ટ કેસ કે આંદોલન એ કોઈ કાયમી નિકાલ નથી. એ લોકો રજૂઆત ચોક્કસથી કરી શકે છે બેસીને. જે રીતે આપણે ગઈ વખતે જે ભેગા થયા હતા ગાંધીનગર ખાતે PML જાહેર કરવા માટે શાંતિથી બેસી અને આપણી રજૂઆત કરી હતી. દરેક જગ્યાએ શિક્ષણ મંત્રીને કરી હતી, બોર્ડમાં કરી હતી. તો એવી રીતે દરેક સમાજના લોકો જેમને પણ પૂરી અનામત ન મળતી હોય એ જાય, બધા ભેગા થાય અને શિક્ષણ મંત્રીને પણ રજૂઆત કરી શકે છે અને ભરતી બોર્ડને પણ રજૂઆત કરી શકે છે કે અમને અનામત પૂરી મળતી નથી, તો પછી અમને અનામતનો કઈ રીતે લાભ મળી રહ્યો છે. તમે કઈ રીતે કહી શકો કે અમે અનામતનો લાભ મેળવીએ છીએ? તો અમને આ ભરતીમાં પણ પૂરો અનામતનો લાભ મળે તથા આવનારી દરેક ભરતીમાં અમને પૂરો અનામતનો લાભ મળે તેવું કંઈક કરો, જેથી કરીને સમાજ ગેરમાર્ગે ન દોરાય. એ રીતે એ લોકો રજૂઆત કરી શકે. અને દરેક ભાઈઓ અને બહેનોને વિનંતી કે તમે તમારી અનામતનો લાભ લ્યો, પરંતુ શાંતિથી ગાંધી સિંધિયા માર્ગે રજૂઆત કરીને. આપણે અભણ નથી, આપણે ભણેલા જ છીએ, તો આપણે શાંતિથી જ કામ કઢાવવાનું હોય છે. તો શાંતિથી દરેક સમાજ પોતપોતાના જે પણ લાભ મળ્યા હોય તે પૂરો લે, પરંતુ શાંતિથી રજૂઆત કરી અને ત્યારબાદ અનામતનો લાભ લે. અને ત્યારબાદ જે FML નહીં આવે એવો પણ પ્રશ્ન છે કે ભરતી રૂકી જશે, FML નહીં આવે તો ભરતી નથી રૂકવાની, ભરતી આગળ વધવાની છે, FML પણ આવવાનું છે. અને આ ન્યૂઝ જે પણ ફેલાવી રહ્યા છે તે અમુક અસામાજિક તત્વો પણ કહી શકાય આપણે, કેમ કે આવું હજુ કંઈ થયું નથી અને નેગેટિવ લોકો આ ન્યૂઝ ફેલાવી રહ્યા છે. તો હોય અમુક નેગેટિવ લોકો તો બીજાને પણ ડરાવે કે જેથી કરીને ભરતી અટકાઈ જાય, જે ભરતી થવા દેવા માંગતા નથી. બાકી જે ઉમેદવારો પાસ થયેલા છે તે તો ભરતી થવા દેવા જ માંગે છે. એ પછી કેટેગરીના હોય કે કેટેગરી વગરના હોય, એ દરેકને ભરતી કરવી જ છે. ભરતીમાં દરેકને નોકરી તો જોઈએ જ છે. તો એ લોકોને તો પણ આ જે ભરતીની સાથે જોડાયેલા ન હોય ને એવા અમુક ઉમેદવારો પણ આ ન્યૂઝ ફેલાવી રહ્યા હોય. તો દરેક ન્યૂઝ ઉપર આપણે ટ્રસ્ટ ન કરી લેવો જોઈએ. અને FML ક્યારે આવશે એ પણ બહુ સવાલ પૂછાય છે. તો FML ટૂંક સમયમાં આવી જ જવાનું છે. તો એ જ્યાં રોસ્ટર બનવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જ ગઈ છે, તો FML પણ આવી જ જશે. કેમ કે આ એટલું લંબાણું કેમ FML? તો આ લોકો જે ગયા હતા કે અમને પૂરી અનામત મળતી નથી, તો એમના કારણે પણ કદાચ લંબાઈ શક્યું હોય કે એ લોકો ફરીવાર બનાવ્યું હોય FML કે આ લોકોને પૂર્ણ અનામત મળતી નથી, તો આ વખતે પૂરી આપવી જ પડશે. કેમ કે હવે બધા જાગૃત થઈ ગયા છે, દરેક ઉમેદવારો જાગૃત થઈ ગયા છે પોતપોતાના સમાજ માટે. તો હવે એ પોતાનું જે ચાલતું હતું કે ગમે તેમ આપી દેવું તે હવે નહીં ચાલે. હવે દરેક ઉમેદવારને ખબર પડે છે કે અમારા સમાજને મળે છે, અમારા સમાજને નથી મળતી. અને દરેક સમાજ એકબીજાને સાથ સહકાર આપે છે. એવું નથી કે દરેક પોતપોતાના સમાજ પોતપોતાનું ખેંચાવે છે, એવું નથી. જનરલવાળા પણ દરેકને સાથ આપે છે, SC-વાળા, ST-વાળા, OBC-વાળા એકબીજાને સાથ આપે છે. બધાની પોતપોતાની અનામત છે, તો દરેક પોતપોતાની અનામત લે અને દરેક નોકરી કરે, બસ એવી જ ઈચ્છા. અને શાંતિથી તમે રજૂઆત કરો અને FML પણ જલ્દી આવી જશે. અને કોર્ટ કેસ કરવાથી કોઈ ફાયદો જ નથી. આપણને ખબર જ છે તારીખ પર તારીખ આવશે ને 4-5 વર્ષ જતા રહેશે. એટલે એવી કાંઈ કોર્ટ કેસના કારણે ભરતી અટકાઈ ન જાય, પરંતુ ખોટું લંબાય અને નુકસાન છેલ્લે તો આપણને જ જાય. એના કરતાં શાંતિથી રજૂઆત કરી અને
આપણે આપણું કામ કરાવી લેવાનું હોય છે. તો દરેક સમાજને વિનંતી કે એકબીજા સમાજને સાથ સહકાર આપે, કેમ કે છેલ્લે તો આપણે દરેક ભારતીય જ છીએ, ગુજરાતીઓ જ છીએ અને સાથે જ ગુજરાતમાં રહીએ છીએ અને નોકરી પણ સાથે જ કરવાની છે. તો દરેક મિત્રોને વિનંતી એકબીજાના સમાજને સાથ આપે અને બધાને પોતપોતાની પૂરી અનામત મળે. અને જનરલવાળાને પણ વિનંતી, એસસીવાળાને પણ વિનંતી, ઓબીસીવાળાને, એસટીવાળાને, ઈડબ્લ્યુએસવાળાને દરેકને વિનંતી કે શાંતિથી પોતપોતાની રજૂઆત મૂકો, જે પણ તમારી રજૂઆત હોય તે, અને શાંતિથી રજૂઆત મૂકી અને પોતાની પૂરેપૂરી અનામત તમને મળે એવી જ બધાની ઈચ્છા છે. અને એકબીજાને સાથ સહકાર આપો તો વધુ સારું. અને ભરતી તો આવી જ જશે, ટૂંક સમયમાં ન્યૂઝ પણ આવી જશે. તો જેવું પણ કંઈ પણ અપડેટ આવશે તો તમારી સાથે શેર કરીશ. જય ભારત, જય હિન્દ, ધન્યવાદ.